오늘 6월 25일이네요. 2024년도부터 우리가 시작한 스카이 인턴십, 오늘 음악지능과 관련해서 멋진 전문가 선생님을 모셨습니다. 오늘 모실 선생님은 하소라 선생님인데, 하소라 선생님은 음악가이기도 하지만, 과학과 음악을 융합해서 또 세계에서 우리나라를 알리는 그런 홍보대사로도 활동하고 계세요. 그리고 굉장히 특별한 연주들도 기획해서 어, 처음 보는 그런 공연도 깜짝 놀라는 공연들을 만들어서 많은 분들에게 기쁨을 선사해주는 멋진 공연 전문가예요. 그러면 지금부터 우리 멋진 연주자 하소라 선생님을 모시도록 하겠습니다. 박수! 안녕하세요. 하소라입니다. 일단 저를 소개하자면 음악가로 시작해서 분야의 경계를 점점 넓혀가고 있는 융합가라고 말씀드리고 싶어요. 제가 넓혀가고 있는 분야는 처음에 음악가로 시작했어요. 그래서 맨 처음에 보면 음악이라고 써져 있는데 저는 6살 때 아버지, 어머니, 그리고 유치원 선생님의 권유로 국악을 시작하게 되었습니다. 아버지께서는 군인이셨는데 나는 나라를 지킬 테니 너희는 문화를 지켜달라라고 말씀하셨고요. 어머니께서는 처음에 이제 맥킨토시 컴퓨터가 들어왔을 때 그것을 배우셨던 분인데 앞으로는 기계가 모든 것을 하게 될 테니까 너희는 기계가 못하는 것을 했으면 좋겠다라고 말씀해 주셨습니다. 그리고 유치원 선생님께서는 제가 유치원 때 애긴데도 이렇게 목소리가 허스키하네요. 한번 판소리를 시켜보시는 게 어때요? 라고 해서 국악에 관심을 가지게 된 것입니다. 제가 이렇게 창의융합을 할 수 있었던 환경은 어렸을 때부터 마련됐다고 생각하는데요. 첫 번째로는 아버지께서 군인이라고 하셨잖아요. 그래서 1년에 한 번씩 이사를 다니면서 정규 교육 과정을 이수하지 않았기 때문에 필요한 공부를 찾아서 했어야 됐습니다. 그리고 두 번째는 아버지께서 공부를 하지 말고 좋아하는 것을 하라고 해주신 덕분에 공부에 대한 압박감이 전혀 없었어요. 그리고 반대로 어머니께서는 공부의 맛을 살짝살짝씩 보여주셨기 때문에 공부 그렇게 막 나쁜 것은 아니구나, 안 재밌는 것은 아니구나라는 생각을 하게 돼서 나중에 이제 공부에 대한 어떤 한이 생겨가지고 그래서 공부를 하게 됐어요. 그리고 세 번째로는 실패에 대한 거부감이 없도록 많이 틀릴수록 치킨 파티를 열어주는 그런 가족 문화가 있었어요. 예를 들어서 받아쓰기에서 한 개 맞아왔다. 그러면은 다 틀리지 그랬어. 그래도 잘했으니까 우리 치킨 먹자. 이렇게 파티를 하는 그런 가족 문화였습니다. 그래서 그런 환경 아래에서 자유롭게 연습하고 또 배우고 하면서 국악고등학교에 입학을 하게 됐는데요. 또 이 국악고등학교에서는 방일 연수를 보내주셔서 일본으로 보내주셔서 제가 일본 외무부 장관님을 만날 기회가 있었어요. 그래서 그때 그 일본 외무부 장관님과의 대화를 계기로 정치 외교를 시작하게 됐습니다. 아까 말씀드렸다시피 공부나 실패에 대한 두려움이 전혀 없었기 때문에 그때 당시에 공부를 시작하는 것도 저한테는 아무 문제가 없었던 거예요. 그래서 그게 정치학 석사를 졸업하는 결과로까지 또 이어지고 또 이게 해외에서 문화 외교를 하는데 굉장히 중요한 배경 지식으로 사용하고 작용할 수 있었습니다. 그래서 사회에 나와서는 또 다른 것을 배우고 싶다라는 생각을 하게 됐고요. 근데 또 영 엉뚱한 거를 배우면은 제가 이 맥락이 끊기니까 이 예술을 하는 데 있어서 사실 자본주의에서 예술을 하는 사람으로서는 다른 사람의 니즈를 충족시켜 줄 수 있는 그런 예술 작품만이 자본으로 또 이어지는 거잖아요. 다른 사람들이 필요한 걸 해주는 거니까. 그래서 어떤 걸 하면 좋을까 찾던 와중에 과학과 접목을 시켰을 때 이분들이 과학적인 지식을 좀 쉽게 이해할 수 있고 재밌게 다가갈 수 있는 컨텐츠를 만드는 방법이 있더라고요. 그래서 한국과학창의재단에 들어가서 과학자들과 예술가들이 모여서 함께 컨텐츠를 만들어가지고 우리 초등학교 친구들이나 중학교 친구들에게 그런 작품들을 보여주면서 과학적 호기심을 갖게 하는 그런 역할을 수행을 했습니다. 그리고 제가 보여드리고 싶은 영상이 하나 있어요. 여러분들 그 음악과의 두뇌를 연구한 건데 혹시 본 적 있으실까요? 제가 한번 보여드릴게요. Did you know that every time musicians pick up their instruments, there are fireworks going off all over their brain?
On the outside, they may look calm and focused, reading the music and making the precise and practiced movements required. But inside their brains, there's a party going on. How do we know this? Well, in the last few decades, neuroscientists have made enormous breakthroughs in understanding how our brains work by monitoring them in real time with instruments like fMRI and PET scanners. When people are hooked up to these machines, tasks such as reading or doing math problems each have corresponding areas of the brain where activity can be observed. But when researchers got the participants to listen to music, they saw fireworks. Multiple areas of their brains were lighting up at once as they processed the sound, took it apart to understand elements like melody and rhythm, and then put it all back together into unified musical experience. And our brains do all this work in the split second between when we first hear the music and when our foot starts to tap along. But when scientists turn from observing the brains of music listeners to those of musicians, the little backyard fireworks became a jubilee. It turns out that while listening to music engages the brain in some pretty interesting activities, playing music is the brain's equivalent of a full-body workout. The neuroscientists saw multiple areas of the brain light up, simultaneously processing different information in intricate, interrelated, and astonishingly fast sequences. But what is it about making music that sets the brain alight? The research is still fairly new, but neuroscientists have a pretty good idea. Playing a musical instrument engages practically every area of the brain at once, especially the visual, auditory, and motor cortices. And as with any other workout, disciplined, structured practice in playing music strengthens those brain functions, allowing us to apply that strength to other activities. The most obvious difference between listening to music and playing it is that the latter requires fine motor skills, which are controlled in both hemispheres of the brain. It also combines the linguistic and mathematical precision in which the left hemisphere is more involved, with the novel and creative content that the right excels in. For these reasons, playing music has been found to increase the volume and activity in the brain's corpus callosum, the bridge between the two hemispheres, allowing messages to get across the brain faster and through more diverse routes. This may allow musicians to solve problems more effectively and creatively in both academic and social settings. Because making music also involves crafting and understanding its emotional content and message, musicians often have higher levels of executive function, a category of interlinked tasks that includes planning, strategizing, and attention to detail, and requires simultaneous analysis of both cognitive and emotional aspects. This ability also has an impact on how our memory systems work. And indeed, musicians exhibit enhanced memory functions, creating, storing, and retrieving memories more quickly and efficiently. Studies have found that musicians appear to use their highly connected brains to give each memory multiple tags, such as a conceptual tag, an emotional tag, an audio tag, and a contextual tag, like a good internet search engine. So how do we know that all these benefits are unique to music as opposed to, say, sports or painting? Or could it be that people who go into music were already smarter to begin with? Neuroscientists have explored these issues, but so far they have found that the artistic and aesthetic aspects of learning to play a musical instrument are different from any other activity studied, including other arts. And several randomized studies of participants who showed the same levels of cognitive function and neural processing at the start found that those who were exposed to a period of music learning showed enhancement in multiple brain areas compared to the others. This recent research about the mental benefits of playing music has advanced our understanding of mental function, revealing the inner rhythms and complex interplay that make up the amazing orchestra of our brain. 이렇게 음악을 하게 되면 뇌 전체 부분을 다 쓸 수 있게 돼가지고 창의와 융합적인 어떤 부분을 담당하는 뇌를 쓰는 것도 가능하다라는 것을 신경과학자들이 밝혀낸 건데요. 여러분들 이거 보시고 아이들 악기를 하나씩 시킬 마음이 생기셨나요? 악기를 실제로 네. 다른 거, 뭐 초등학교에서 가르쳐 주는 거나 이런 거를 하더라도
훨씬 그쪽 뇌를 발달시킬 수 있는 기회가 될 것 같습니다. 다음으로 넘어가겠습니다. 그래서 음악가가 되려면 어떻게 해야 되는가를 제가 한번 정리해 봤어요. 사실 음악가가 되는 것은 아까 말씀드렸다시피 뇌의 많은 부분을 써야 하기 때문에 과정들이 참 많은데요. 첫 번째 과정은 듣고 따라하기. 국악 같은 경우에는 특히나 서양음악과는 다르게 악보를 기준으로 공부하는 것보다도 선생님의 음악을 듣고 그것을 기억해서 다시 내 것으로 체화시켜서 그걸 몸으로 표현해야 되는 그 과정들을 거쳐야 합니다. 그리고 또 그 과정들을 거치면서 다른 이제 친구들이 연주하는 것과 비교를 하게 되는데요. 다른 친구들이 연주하는 것과 내 것이 어떻게 다른지에 대해서도 또 연구를 하고 그것을 따라하려면 어떻게 해야 하는지를 내 두뇌와 이 손 감각들 그리고 몸에 배어 있는 박자 감각 이런 것으로 채워나가게 됩니다. 그래서 이 과정을 거치고 나면 대회나 아니면 레슨의 과정을 거치고 나면 예중예고에 들어가서도 또 배우게 되는데요. 까모 일체라는 것이 있어요. 일을 하는 사람이 노래도 할 줄 알아야 하고 춤도 출 줄 알아야 한다. 왜냐하면 이 모든 것은 연결돼 있기 때문이다. 그래서 소리 정가라든지 판소리, 민요 이런 것도 가르쳐주고요. 그다음에 무용 수업들도 있고요. 나중에는 그 학교를 졸업했을 때 그런 모든 것을 융합할 수 있는 예술가로서 키우게 됩니다. 그래서 여기 보시면 예중, 예고, 대학을 거치면서 듣고 따라하고 지도받고 다시 내 걸로 체화시켜서 표현하고 이런 것들을 반복하게 되고요. 교육과정 수료 이후에 사회에 나가서 자신이 배운 것을 토대로 자신만의 예술 세계를 만들어가게 됩니다. 그리고 자질에 있어서는 이해하는 것이 중요해요. 그 선생님께서 말씀하시는 것이 분명히 어떤 표현이고 어느 정도이고 이것을 제 걸로 이해를 해서 그리고 그게 또 이해한다고 몸으로 표현되는 게 바로 연결되는 것이 아니잖아요. 그래서 그것이 내 것이 될 때까지 연습을 하는 인내력도 중요하고요. 나중에는 제가 솔리스트이긴 하지만 악단들이랑 같이 연주를 했을 때 또는 다른 악기들이랑 연주를 했을 때 나는 이 부분이 음정이 안 맞는 것 같아 또는 이 부분이 박자를 좀 당겨줬으면 좋겠어 아니면 우리 달세뇨부터 다시 이렇게 해보자 라는 등의 소통 능력이 굉장히 중요합니다. 음악은 혼자 만들어가는 것이 아니기 때문에요. 그래서 내가 만약에 연주하던 것이 맞다고 생각하더라도 다른 사람들에게 그게 틀리다고 느껴진다면 그걸 또 한 번 더 맞춰줄 수 있는 호흡을 같이 할 수 있는 능력도 중요하고요. 그다음에 아까 말씀드렸다시피 달센으로 돌아가자, 도돌이표로 돌아가자, 몇 마디로 돌아가자. 라고 이렇게 음악가들이 사용하는 언어들이 있기 때문에 음악 언어를 사용하는 능력이 있어야 합니다. 그리고 저희 시창 청음이라고 해서 굉장히 어려운 시험 중에 하나가 있어요. 시창은 악보를 보고 바로 그 악보를 노래로 부르는 겁니다. 그리고 반대로 청음은 음악을 듣고 이 음악을 악보로 그려내는 그런 작업이에요. 그래서 이 모든 게 상호작용할 수 있는 능력을 갖춰야 합니다. 그것도 교육 과정을 통해서 배우게 되고요. 하설아 선생님, 혹시 네. 노래를 어린이들이 들을 수 있는 노래들을 잠깐 들려주고 아이들이 이 소리를 잘 알아맞히는 거, 뭐 아니면 따라해 보는 거, 이렇게 하면서 좀 이야기를 해주시면 훨씬 아이들이 이해가 쉬울 것 같아요. 그래서 네. 선생님이 좀 짧게 노래를 좀 불러주시고 노래를 이렇게 부르는 것과 이렇게 부르는 게 어떤 차이가 있는 것 같은지 음악가들은 어떻게 이런 걸 금방 이렇게 알아차리는지 뭐 이런 얘기를 좀 해주실 수 있을까요? 네. 그래서 실제로 음악하는 사람들이 테스트 해보는 게 있어요. 아이들이 자질이 있을까, 없을까. 처음에 오셨을 때 저희가 테스트 해보는 게 있습니다. 국악은 세 가지 이제 기법을 쓰는데요. 하고 떠나는 음이에요. 여러분들 해볼까요? 네, 아이들도 같이 따라 해볼까요? 오, 여기 분들 다 잘하시네요. 맞아요. 이거는 성대를 떨 수 있냐 없냐인데 지금 음악을 들었잖아요. 듣고 그것을 내 머릿속으로 두뇌로 이제 인지를 해서 다시 기억을 하고 재생을 시킵니다. 예를 들어서 다시 돌아가는 거죠. 녹음했던 것을 플레이 다시 시키는 것처럼요. 그 다음에 목을 통해서 그 몸의 신체를 통해서 다시 이것을 바깥으로 내뱉을 수 있는가까지가 지금 연결이 돼서 다 이렇게 하신 거거든요.
이 부분들이 레슨할 때는 조금 더 이제 길게 아리랑 스리랑까지 이렇게 따라해보세요. 이렇게 진행이 되는 거예요. 이렇게 세 개로 구성이 되는데 고강이 보고 아, 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 맞아요, 맞아요. 맞습니다. 네, 음정 한 음정에서 밑으로 내려온 거죠. 이것도 잘 따라해 주셨어요. 그래서 그것들을 또 악기로 할 때는 내 손으로 해야 되기 때문에 악기로 할 수 있는가를 보게 되는데 소리 뭐 성악 판소리나 민요나 아니면은 정가 그리고 가야금 병창 같은 경우에는 이렇게 수업이 진행이 됩니다. 이렇게 되면 자질이 있다고 생각하시면 되고 경험을 하나 또 말씀드릴게요. 이게 소통 능력과 연관되는 경험인데 합주실에서 다 같이 연습을 하고 있었어요. 그랬는데 다른 49명은 다 맞게 음악을 하고 있는데 단 한 명이 자꾸 털이 틀리는 거예요. 어딘가 한 부분을. 근데 이게 단체 음악이다 보니까 같이 맞아줘야 할 수 있는 거거든요. 그래서 그 한 명을 위해서 49명이 이제 밤늦게까지, 새벽까지 연습을 해야 됐던 그런 경험이 있습니다. 근데 그것도 다 이해해주고, 나도 저 한 사람이 될 수 있지. 라고 생각을 해주고, 기다려주고, 그리고 또 소통해주고, 이런 능력도 필요합니다. 음악가가 되려면. 혹시 여기까지 질문이 있으신가요? 선생님, 네. 선생님이 직접 노래를 들려주는 거 한번 듣고 나면, 아, 음악을 연주하는 분들은 저렇게 멋지게 연주하는구나 하고 먼저 듣고 나면 궁금한 점이 또 생길 수 있을 것 같아요. 그러면 제가 유튜브에서 했던 거를 보여드릴까요? 그것도 괜찮을 것 같아요. 잠시라도 연주가 어떻게 일어나는지를 보면 그래도 설명해 주시는 것뿐만 아니라 아이들이 직접 보고 느낄 수 있으면 좋을 것 같아서요. 그러면 제가 Event Twitch is the house. 개만 채널. 이제 다 두개로 이제 다 야기 못할 다음에 이제 테니까 야가 니 후있던 바가면 이제 뭐죠 이제 벌써 나 그 경험이 하나씩 듣고 이제 나 소리 하나씩 이제 이 곡은 미량아리랑인데요. 날 좀 보소, 날 좀 보소라는 가사를 가지고 몽골어로 풀었던 아리아리랑 쓰리쓰리랑 하라리가 나왔네 아리랑 고개로 날 넘겨줘서 자, 이거는 그 몽골에 계신 분들과 또 몽골에 계신 한인분들을 위해서 공연했던 곡입니다. 제가 그 음악가로 시작을 했지만 다음 분야를 엮은 것은 정치 외교였잖아요. 이제 음악가 다음에 융합했던 분야가 정치 외교 분야인데 이 문화 외교가 사실은 과정과 자질과 경험이 굉장히 많이 필요로 하는 분야입니다. 비몽골에 가거나 중국에 가거나 아니면 뭐 미국에 가서 우리나라 음악을 알리는 그런 일을 하는 건데요. 사실 외교관 분들이 따로 계시지만 그 외교관 분들은 공적으로 외교관끼리 만나서
공식적인 외교를 하시는 분들이고, 문화 외교관은 다른 그 나라의 국민들에게 문화를 알리는 일을 하는 겁니다. 그래서 뭐 축제에 초청이 되거나 아니면 행사에 초청이 되거나 이렇게 해서 연주를 하게 돼요. 근데 그럴 때 그 나라와 한국과의 관계를 알아야만 대답할 수 있는 그런 질문들을 많이 하시더라고요. 그래서 정치외교를 계속 공부하게 됐던 이유들도 그런 것이었고요. 그래서 과정은 예술적 재능을 바탕으로 외부에 계속 노출이 되면서 개인적인 그런 친근감이 필요하거나 또는 국가 홍보가 필요한 특수한 목적을 띠게 됐을 때 이 문화 외교가가 점점 이제 되어 가는데요. 자질은 소통의 제1번은 언어잖아요. 그래서 그 나라의 언어를 조금 더 할 수 있으면 편하고요. 그리고 할 수 없더라도 그 나라의 언어, 감사합니다와 안녕하세요 정도를 해주면 훨씬 친근감이 빨리 생겨요. 그래서 그런 것들을 배우려고 노력하는 그런 모습이 자질로 필요합니다. 그리고 마찬가지로 친절함도 그 나라를 대표하는 이미지이기 때문에 필요하고, 경험에 있어서는 저는 중국 총영사관에 가가지고 한국 음악을 소개했던 적이 있고요. 미국 댈러스에서는 케이팝을 좋아하시는 분들에게 가야금으로 케이팝을 연주해 드리면서 공연을 들려드렸던, 그래서 그분들이 좋아하실 만한 콘텐츠를 준비해 가는 그런 경험을 한 적이 있습니다. 그리고 여러분이 또 초청해 주셨던 과학문화 융합 콘텐츠 제작자가 되는 그 과정도 제가 겪었는데요. 이 과정은 아까 말씀드렸다시피 자본주의 사회에서 다른 사람들이 필요로 하는 콘텐츠를 만들어가는 과정에서 제가 겪었던 일이에요. 그래서 꼭 과학이 아니더라도 이런 다른 분야와 융복합하는 그 과정을 겪으실 수 있는데, 저희가 겪었던 과정은 한국과학창의재단 안에서 과학기술에 대한 어떤 지식을 가지고 있는 분들과 협업하면서 제가 만들고 싶은 어떤 콘텐츠를 말씀드리면 그분들이 이거는 이래서 되고 이래서 안 된다 라고 이렇게 말씀을 해주시면서 같이 만들었던 그런 과정이 있었어요. 자질은 역시 새로운 것에 계속 관심을 가지고 배우려고 하는 그런 관심이 필요하고요. 다른 분야의 전문가와 소통을 꺼리지 않는 그런 태도가 필요합니다. 그리고 또 이 기술하시는 분들은 어떤 것을 만들 수 있을지에 대한 상상력이 많이 없으세요. 그냥 나 이거 만들어줘 하면은 그 기술을 만들어 주시는 데 익숙하신 분들이라서, 우리가 어떤 것을 만들었으면 좋겠다라는 것은 예술가로서 상상력을 동원해서 이제 공유를 해드려야 되는 그런 부분입니다. 그리고 경험은 제가 한국과학창의재단에서 이제 콘텐츠를 준비하면서 겪었던 것들이 있는데요. 이게 아이디어만 있다고 해서 실현되는 것도 아니고, 연습만 한다고 해서 좋은 작품이 나오는 것도 아니고, 또 기술만 있다고 해서 그것을 또 이 아이디어랑 접목시키는 그 중간 과정이 없으면 안 되고 해서, 그 세 개를 모두가 다 섭렵할 수 있고 융합할 수 있는 그런 과정들을 많이 겪으셔야 제대로 이제 과학문화 융합 콘텐츠 제작자가 이 과학문화 콘텐츠 같은 경우에는 아직도 시도하는 분들이 많이 없어요. 그래서 미래에 아이들이 하게 된다고 하면 계속 새롭게 발전되는 과학 기술들을 제일 처음 접할 수 있거든요. 그리고 과학 기술을 알리는 데 예술이 정말 중요한 역할을 하고 있습니다. 그래서 그 나중에 아이들이 자랐을 때 그런 시대에 필요한 직업 중에 하나가 아닌가라는 생각을 가지고 있습니다. 지금 저희가 가지고 있는 직업의 80%는 없어진다고 저는 들었어요. 그래서 제가 음악가로 시작해서 다른 분야들을 계속 융합하면서 직업들을 많이 가지는, 소위 말해서 엔잡러인데요. 그렇게 직업을 많이 가지는 이유 중 하나가 이 직업에서 몇 가지는 없어질 수도 있기 때문입니다. 계속적인 발전을 해가는 직업으로는 이 직업이 가장 좋지 않을까라고 생각합니다. 마음 자세로 넘어가 볼게요. 저는 융합이라는 단어가 어떤 A와 B를 녹여서 하나로 새로운 것을 만들어내는 거잖아요. 그런데 그 A와 B는 저는 원래 따로 있었다고 생각하지 않습니다. 원래 하나였는데 사람들이 더 교육을 잘하기 위해서, 더 전문성을 가지기 위해서 나눠 놓은 것이 분야 자세가 첫 번째로 필요할 것 같고요. 그리고 내가 모든 것을 처음부터 다 잘할 수는 없지만 하나를 잘해서 그것을 점점 확장시켜 가려는 그 마음 자세가 또 필요하다고 생각합니다. 보통 음악가들이 연습실에서 연습만 열심히 하면 내가 유명한 아티스트가 되겠지라고 생각을 하세요. 그런데 사실 그렇지 않거든요. 나가서
나를 홍보할 수 있는 능력도 필요하고요. 그리고 나의 콘텐츠를 아카이브화 시켜서 다른 사람들한테 보여줄 수 있게 기록화하는 그런 능력도 필요하고요. 그리고 인맥도 넓혀서 그 사람들이 행사가 있을 때 나를 떠올릴 수 있게끔 하는 그런 능력도, 경영적인 능력도 필요합니다. 그래서 이 연습이 병행이 되면서 다시 또 내가 더 필요한 것이 뭘까라는 그런 연구를 끊임없이 하는 그 과정이 필요하다고 생각합니다. 그리고 또 이 과정에서 내가 필요하다고 생각하는 것이 각각 다 다르잖아요. 또 하고 싶은 것들이 또 각각 다르고요. 그래서 그런 것들을 하나하나 이렇게 융합시키다 보면 나만의 어떤 창의 세계가 생겨서 나만의 전문 분야가 또 탄생한다고 생각합니다. 음악가와 다중지능, 음악은 음악가와 그다음에 음악 표현에 있어서 이 연결성이 가장 중요한 게 뭐냐면 내가 아무리 어떤 생각을 갖고 있어도 표현하는 것은 또 다른 문제예요. 특히나 한국에서 이건 이래야 한다라고 가르치는 그 사회에서 아닙니다. 저는 다르게 생각합니다. 이건 이거라고 생각합니다. 라고 얘기할 수 있는 그 자질이 이 음악가와 음악 표현의 그 중요한 관계성이라고 생각해요. 그러니까 음악적으로 표현한다라고 하는 것은 다시 말하면 내가 가지고 있는 생각들을 다른 형태로 표현한다. 그리고 또 음악가는 이것들을 체계적으로 다시 악보에 그려서 다른 사람과 소통할 수 있는 표현법으로 옮길 수 있어야 되고 또 그것을 다시 나의 창작물에 다른 사람도 공감하는지 이 음악을 내가 이렇게 연주했는데 다른 사람들도 나와 같은 생각을 가지고 있는지 소통을 해야 되고요. 그리고 그 소통을 통해서 더 좋은 결과를 만들어내면 대중들에게 또 다시 표현을 합니다. 그리고 그것들을 다시 자기 성찰을 통해서 평가를 통해서 내 작품에 반영시키는 이 과정을 전체적으로 계속 순환을 하게 돼요. 그래서 나의 생각, 상대방의 생각, 계속 이렇게 나의 생각도 잊어버리지 않으면서 상대방의 생각도 받아들이는 그런 과정을 거치게 됩니다. 직업의 실제 부분만 남았는데요, 여러분. 직업의 실제에 있어서 좋았던 점이라고 하면 어떠한 틀에도 갇히지 않았던 점입니다. 그래서 너는 이렇게 살아야만 해. 또는 너는 공부를 더 잘해야 해. 라는 그런 압박감이 없었기 때문에 제가 좋아하는 걸 하면서 인생을 즐길 수 있게 됐어요. 제가 이제 주변에 다른 친구들을 보면 성적에 맞춰서 학교를 가고 직장을 가고 또 직장의 어떤 기준에 의해서 승진을 하거나 아니면은 또 이렇게 퇴사를 당하거나 이런 과정을 겪잖아요. 근데 그런 과정이 아니고 저는 제가 하고 싶은 것들을 제가 성취해 가면서 할 수 있다는 점이 가장 좋았고요. 그리고 단점이라고 하면 제가 하고 싶은 것들을 하다 보니까 욕심이 끝이 없어요. 막 밤을 새기도 하고 또 궁금한 것들을 공부하면서 연습도 하고 이렇게 하려다 보니까 또 건강 관리를 잘해야 된다. 라는 부분이 있었습니다. 특히 해외에 많이 가게 되면 비행기를 많이 타기 때문에 차도 많이 달라지고요. 그리고 밥을 먹는 때라든지 이런 것들이 규칙적이지 않기 때문에 그런 것들을 잘 계산해서 해야 된다는 점이 조금 단점이긴 하지만 또 그만큼의 보상을 받으니까 성취감은 더욱 많아지는 그런 실제 상황이 있습니다. 여러분 혹시 질문이 좀 있으실까요? 네. 제가 친구들을 대신해서 먼저 질문할게요. 아마 어린이들도 궁금한 거 지금 생각해 놓을 시간이 필요할 것 같은데요. 네. 교수님은 뭐가 궁금하냐면 음악가들이 되게 많이 있잖아요. 하소라 네. 선생님 말고도 되게 많은 분들이 있는데 왜 하소라 선생님을 이분들이 뽑아서 외국에 이렇게 소개하는 인물로 했을까요? 뽑힐 수 있는 비결이 있었을 것 같아요. 하소라 선생님이 음악만, 연주만 잘하는 게 아니라 연주를 잘하면서도 주위 사람들한테 나를 알리는 게 되게 중요하다라고 얘기를 해주셨는데, 하소라님은 어떻게 알렸길래 이렇게 뽑혀서 세계에 나가서 공연도 할 수 있고 우리나라도 알리는 그런 분이 되셨나요? 그게 궁금해요. 저는 아까 말씀드렸다시피 음악을 하는 사람들만 알지 않았어요. 그래서 정치외교 분야의 사람들이라든지 과학을 하는 분들의 그 인맥을 통해서 네. 이렇게
행사 때 연주할 기회가 많았고, 저를 소개할 기회가 굉장히 많았습니다. 그래서 음, 다른 분야의 사람들을 꾸준히 만나보는 역할이 굉장히 중요하다, 음악가의 홍보에 있어서. 음. 그리고 또 자기의 음악을 또 언제든지 원하면 볼 수 있게 아카이빙하는 능력이 중요하다라고 생각을 합니다. 네. 그렇군요. 네, 너무 답변이 되었습니다. 김연우 어린이가 음악을 할 때 가장 기쁠 때는 언제셨네요? 물론 연습을 많이 해서 정말 제 음악에 완전히 빠져들 수 있을 때가 가장 행복해요. 그것은 그 옛날에 다른 소울이라는 영화에서도 표현이 됐었는데 정말 아무의 눈치도 보지 않고 나만의 세계로 빠져들 수 있는 그런 계기가 마련되거든요. 경험을 꼭 한번 해보시면 제 말이 어떤 말인지 아실 것 같습니다. 내가 좋아하는 음악을 마음껏 할 때, 그때 가장 행복하셨다는 말씀이시죠? 네. 우리 어린이들, 또 지금, 어, 가곡초, 대곡초 어린이들이 지금 참여를 했는데요. 아마 전체로 보느라고 그 화면을 하나로 사용을 하고 있는 모양입니다. 그런데, 가곡초의 정은솔 어린이가 가야금의 매력은 무엇일까요? 가야금을 하면서 가장 힘들 때는 언제셨습니까? 라고 질문을 했습니다. 가야금의 가장 큰 매력은 뜯으면 소리가 난다는 거예요. 그게 무슨 말이냐면 다른 악기, 국악기들 특히 단소, 대금, 피리는 소리가 나면 반 성공한 거다라고 얘기할 만큼 굉장히 부는 것이 힘들어요. 소리 내는 것이. 그러니까 뭐 공기 반, 소리 반 이렇게 들어가야 되는 그런 부분이 있어서 힘든데 가야금은 뜯는 대로 소리가 나기 때문에 가장 취미생들에게도 인기가 많고 그리고 또 바로 나를 표현할 수 있는 악기다. 그게 가장 큰 매력인 것 같고요. 그리고 가야금 하면서 제일 힘들 때라고 하면 저는 제가 입시를 하면서 가야금이 사실은 오른쪽이 아니고 왼쪽으로 계속 연주를 해요, 이렇게. 왼손이 쭉 뻗고, 오른손은 약간 팔꿈치 이렇게 구부리고 이렇게 하는데, 그러다 보면은 약간 자세가 똑바른 게 아니고, 이렇게 옆으로 살짝 틀어져 있어요. 이제 어깨에도 힘을 주고, 허리에도 힘을 주고, 이렇게 하는데, 그때 제가 입시할 때는 욕심이 있어서 하루에 15시간씩 연습을 했거든요. 그랬더니 이제 허리가 아파가지고 어머니께 맨날 밟아달라고 그래서 밟아주시면 이제 조금 아파서 울었던 그런 기억이 있습니다. 네. 거기에 살짝 힘들었는데 연습하실 때 저처럼 이렇게 정석으로 연습하지 마시고 똑바로 이렇게 연습하시면 괜찮아요. 네. 와, 세상에 15시간을 연습했대요. 그래서 내가 좋아하는 일을 하니까 아마 15시간을 연습해도 힘든다는 생각보다는 그걸 더 잘해내고 싶다는 생각이 더 많았던 것 같아요. 아, 선생님 정말 대단하십니다. 그래서 세계에서 이렇게 불러주고 초대하는 그런 연주자가 되셨군요. 그 다음에 또 질문이 있는데요. 가야금을 할 때 힘든 점은 무엇인가요? 가야금을 사실 할 때 힘들다는 거는 들고 다니는 거? 가야금이 약간 무겁거든요. 그래서 팔에 힘이 많이 들어간다는 거? 그런 게 이제 육체적인 힘듦이고, 정신적인 힘듦이라고 하면 이제 제가 약간의 완벽주의가 있어가지고요. 해외 공연 갈 때 이제 시차 맞춘다고 잠을 안 자고 한 10시간 정도를 계속 깨어 있는 상태로 있다가 또 공연하고 이렇게 할 때가 있어요. 그것도 마찬가지로 그건 제 성격이기 때문에 여러분들은 그렇게 안 하셔도 됩니다. 네. 음, 그렇군요. 우리 어린이들 스피커 이렇게 해지하고 손 들고 질문해도 돼요. 채팅창 아니어도 되거든요. 그리고 우리 선생님들 중에도 혹시 궁금한 점 있으시면 질문하실까요? 질문 몇 가지만 받고 오늘 마칠까 합니다. 네. 장경란 선생님 아드님인 것 같아요. 네, 말씀해 왜 보시죠. 야금 악기를 선택하셨나요? 왜 왜 가야금 악기를 선택하셨냐고요? 네. 네. 가야금이 종류가 굉장히 많은데요. 전통 가야금 말고 현대 가야금을 들어보시면 소리가 하프처럼 너무 예뻐요. 음. 그래가지고 저는 다른 악기들보다도 가야금이 훨씬 소리가 예뻤어요. 음. 특별한 이유보다. 네. 아, 밝음 소리가 예뻐서 택하셨답니다.
또 237 멘토스쿨 한대희 어린이가 음악과 과학 융합이 잘 이해가 안 된대요. 이게 뭐냐고. 너무 이렇게 이해 안 되는 거 이렇게 용기 있게 질문하는 거 너무 멋진데요. 대희 어린이. 그러니까요. 아주 이렇게 훌륭하신 분이 될 것 같아요. 네. 과학과 음악을 융합하는 것이 잘 이해가 안 되죠. 맞아요. 이 부분이 그 과학 문화를 융합하시는 분들 사이에서도 굉장히 큰 어떤 지점이에요. 문화를 위한 과학을 할 것이냐, 과학을 위한 문화를 할 것이냐. 이 차이거든요. 설명드릴게요. 음악을 위한 과학은 무대에서 이제 펼쳐지는 음악에 예를 들어 3D 프린팅이라든지 아니면 그 프로젝션 매핑, 3D처럼 이렇게 보이는 그런 것들을 활용하는 것이에요. 근데 과학을 위한 음악은 과학적인 지식을 다른 사람들한테 전달을 쉽게 하려고 문화적인 요소를 빌려온 거예요. 그래서 노래를 어떤 별의 탄생이나 죽음을 설명한다는 그런 노래를 만들거나 아니면 우리 옛날에 과학 암기할 때 약간 원잔 이런 거 외울 때 노래 불렀잖아요. 그런 거 활용하는 것도 과학을 위한 음악 활용이라고 할 수 있습니다. 네, 데이 어린이가 정말 중요한 질문을 했네요. 그래서 음악을 활용해서 과학의 어려운 이야기를 음악으로 잘 소개를 해주나 봐요. 너무 정말 멋진 일이네요. 이지영 선생님이 음악을 전공하고 전공을 살려서 직업을 구하기 힘들 수도 있는데 앞으로 전망은 어떻게 보시나요? 라고 질문하셨습니다. 굉장히 중요한 문제예요. 아까 제가 자본주의 사회에서 음악가들이 살아가는 그런 방법에 대해서도 말씀을 드렸잖아요. 음악하는 사람이 예술로만으로 승부를 거는 것보다 아까 말씀드렸듯이 자본주의 사회에서 필요한 어떤 그 컨텐츠를 만들어주는 것이 굉장히 중요하다고 생각이 들고요. 그리고 어, 제가 봤을 때는 음악하는 사람이 음악가라는 그 직업에만 갇혀 있는 것이 아니고 저처럼 해외에서 이 음악이 필요하신 분들한테 소개시켜 준다면 외교가로 변신할 수도 있는 거고 그다음에 과학하시는 분들한테 음악을 사용한다면 과학문화 융합 콘텐츠 제작자로 변신할 수도 있는 거고 너무 그 음악 전공 안에서 직업을 해결하려는 마인드를 안 가지셔도 될 것 같습니다. 와, 너무 멋진 답변을 해주셨어요. 저는 하소라 선생님이 가야금 연주자기도 하지만, 그런데 외교관이라는 말이 너무 멋졌어요. 사실 하소라 선생님은 외국에서 우리나라의 문화를 잘 알려주는 외교관이거든요. 여러분, 외교관이 뭔지 알죠? 근데 외교관이 가가지고 말로만 해주는 외교관도 있지만, 음악 연주를 통해서 우와, 한국이라는 나라가 정말 멋지다. 한국과 좀 더 친해지면 좋겠다. 한국이 더 궁금하다. 이렇게 생각할 수도 있는 거예요. 그래서 하소라 선생님이 음악만 하려고 생각하지 말고 내가 좋아하는 음악을 잘 활용해서 많은 사람들에게 감동도 주고 또 필요한 것도 만들어주면 그러면서 또 돈도 벌고 멋진 직업인이 된다라는 말씀을 해주신 것 같아요. 조희연 선생님이 감명 깊은 하소라 콘서트 가족들과 잘 보고 팬이 되었습니다. 유연한 음악 융합인으로 앞으로 계속 정진하실 텐데 최종 목표가 있으실까요? 하소라 선생님의 최종 목표는 무엇일까요? 일단 하수라 콘서트에 와주셔서 너무너무 감사드립니다. 아직도 그 여운이 가시지 않는데, 여러분이 있어서 제 콘서트가 빛이 났습니다. 그리고, 제 최종 목표는 외교부 장관입니다. 그래서, 음. 우리나라가 외국에서는 굉장히 문화 강국으로 알려져 있기 때문에, 저는 그 포지션을 굉장히 잘 활용해서 전 세계에 외교를 할 수 있는 역할들이 굉장히 기회들이 많을 거라고 생각을 해요. 그래서 이제 박사를 유럽이나 이런 데로 나가서 외교학 박사를 마무리를 하고 그리고 외교부 장관이 될 수 있는 길을 걸을까 합니다. 그리고 아까 앞으로 국악에 대한 전망을 제가 답변을 안 드린 것 같아서 잠깐 드리자면 국악은 제일 좋은 게 우리나라의 음악이기 때문에 우리나라가 나서서 죽지 않게끔 그 분야가 죽지 않게끔 노력하고 있어요. 그래서 절대 망하는 그런 쪽은 아니다라고 말씀드리겠습니다. 교수님도 하소라 콘서트에 갔었어요. 여러분, 여러분 피아노 학원 다녀봤죠?
바이올린 이런 거 배워봤죠? 오, 이렇게 손 들어봐. 나 피아노 학원 다녀봤어요. 바이올린 배워봤어요. 우리 어린이들이 진짜 많이 배워봤네요. 그게 음악 활동이에요. 그런데 음악 중에 그거는 외국에서 서양에서 했던 음악들이 우리나라에 들어와서 우리가 배우는 거고요. 우리 옛날에 조상님들이 했었던 국악이 있어요. 근데 그 옛날에 하던 국악을 그대로만 하는 게 아니라 그걸 악기도 연구해서 옛날에는 가야금 줄이 12줄이었는데 지금은 24줄짜리도 있어요. 그러니까 막 가야금이 하프처럼 막 소리가 달라져요. 근데 하소라 선생님은 12줄짜리 가야금도 하고 24줄짜리도 하고 그리고 노래도 하고 거기다가 막 타악기 하시는 분들, 춤추시는 분들, 마술하시는 분들하고 같이 연주를 하더라고요. 그래서 교수님이 우와, 하소라 연주자는 그냥 음악가가 아니라 크리에이터다 이런 생각을 했어요. 근데 그 크리에이터로 감사합니다. 외국에서도 소개를 해준다네요. 그래서 오늘은 여러분들에게 음악가 하면 우리가 이번에 베토벤 선생님에 대해서 들어봤는데 베토벤 음악가는 예전에 그때 당시에 사람들이 다 깜짝 놀랄 정도로 하소라 선생님처럼 음악을 연구하고 새로운 음악을 막 만든 분이었어요. 근데 하소라 선생님도 오늘 음악을 가지고 외교를 하는 분이셔서 여러분들에게 꼭 만나게 해주고 싶었어요. 오늘 이걸 놓친 친구들 너무 아까워요. 여러분들 감사합니다. 진짜 좋아하는 거, 하소라 선생님이 얘기해줬죠? 좋아하는 거를 열심히 잘 배우고, 그리고 그거 하나만 멈추지 말고, 내가 좋아하는 음악에다가 과학도 만나보고, 과학자들 만나서 같이 일도 하고, 컴퓨터 연구하시는 분들하고도 같이 해서 AI로도 융합하고, 그리고 외국에도 나가고, 이렇게 음악가가 변신한다라는 얘기를 해준 거예요. 그래서 오늘 대곡초등학교 전체 학생들 같이 들은 거 너무너무 훌륭하다고 교수님이 칭찬해주고 싶고 가곡초등학교 어린이들 온 거 그리고 237 멘토스쿨 또 김연우 어린이 그리고 우리 선생님들 오늘 하소라 선생님의 음악을 통해서 외교까지 가는 멋진 융합 퍼포머 우리 너무 멋지지 않았나요? 우리 감사하다고 박수 한번 쳐줄까요? 박수. 감사합니다. 네, 꼭 문화 외교부 장관이 돼주세요. 외교부 장관에 대해서 또 외국에 초대할 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. 그때 외교부 장관 되시면 우리 한 번 더 초대할게요. 좋습니다. 네. 제가 명단 넘겨주시면 기억하겠습니다. 오, 약속했어요, 도장국. 네, 일단 돼야겠죠? 외교부 장관. 사실 멘토 어린이들이 뭐라고 하냐면, 저 그때 외교관으로 같이 활동할 거예요. 그래서 저 영어도 잘할 거고요. 프랑스어, 독일어 막 공부할 거예요. 막 이렇게 된 것 같아요. 여러분, 오늘도 우리 스카인턴십으로 이렇게 멋지게 만나서 너무너무 반가웠고요. 우리 스카인턴십 오늘 6월 25일 날 했는데요. 7월에는요, 축구 선수를 모실 거예요. 여러분 펠레 영상을 보시고요. 다음 달에 모실 선생님은요, 축구 선수였는데 지금은요, 한국축구협회 사무총장으로 일하시는 너무 멋있어요. 7월 30일 날 축구 선수이자 한국축구협회 사무총장님이신 김훈기 선생님을 모시고 스카 인턴십을 할 겁니다. 그때도 여러분들 반짝반짝하고 또 만나기로 해요. 오늘 너무나도 멋진 강연을 해주신 하소라 선생님께 큰 박수. 감사합니다. 감사합니다. 여러분들 함께해서 너무 좋았어요. 우리 또 만나요. 나중에 큰 인물들이 될 것 같아요. 네, 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다.